Today, Governor Greg Abbott authorized TWC to submit an application to FEMA to participate in the Lost Wages Assistance Program to provide an additional $300 per week in benefits. 안녕하세요, 코리안바디입니다. 8월 30일 날짜 텍사스 실업수당 업데이트를 드리도록 하겠습니다. 특별히 이번 뉴스에서 트럼프 대통령의 행정명령 중에 실업수당에 추가로 보조금을 지급하는 이것에 관해서 업데이트를 드리도록 하고요. 여기에 맞춰서 실업급여를 $100 이상으로 맞추는 법 역시 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 이번에 중요한 뉴스가 있고 정보가 많고요. 또 여러분께 도움이 될 수도 있는 실질적인 정보를 제공하고자 하니까요. 영상을 잘 시청하셔서 이렇게 도움이 되었으면 합니다. 우선 오늘 날짜로 업데이트된 뉴스를 자막 번역해서 드리고 간단하게 다시 한번 정리를 해 드리도록 하겠습니다. Today, Governor Greg Abbott authorized TWC to submit an application to FEMA to participate in the Lost Wages Assistance Program to provide an additional $300 per week in benefits to those qualified Texans receiving unemployment insurance benefits. We are applying for a FEMA grant of $7,242,959,400 to cover the additional $300 benefit payments. The Lost Wages Assistance Program will provide an additional $300 a week starting the week ending August 1st and will be available until the funds end, new legislation is passed, or the program expires. No additional state match will be provided outside our normal unemployment insurance state payments. If you are receiving benefits greater than or equal to $100 per week, and you have certified that your claim is related to the COVID-19 pandemic, you should be eligible for the additional $300 weekly benefits. Texans can expect to see the additional $300 per week in their first payment request after August 23rd. That's just a few days away. If you are already receiving benefits, no new actions are needed. Just continue requesting payments as you would normally. These funds will be backdated to the benefit week ending August 1st, 2020. All right, let's go to our questions. Who is eligible to receive the $300? Anyone receiving state benefits greater than or equal to $100 per week and has certified that their claim is related to the COVID-19 pandemic during their initial application. This includes people receiving benefits through Pandemic Unemployment Assistance, PUA. I did not certify that my claim was COVID-19 related when I first applied. Can I do so now? If you have not previously certified that your claim is COVID-19 related, you will be given the opportunity to do so on your next payment request. Next question. I am on a shared work program. How do I certify that my reduced hours are COVID-19 related? If you are on a shared work program, TWC will reach out to clarify if your reduction in hours is COVID-19 related. Next question. Will the additional $300 be backdated? The answer is yes. The President's executive order allows for an additional $300 a week to be backdated to the week ending August 1st, 2020. Will the additional $300 appear on my account? Like the previous additional benefits, this amount will not be added to the weekly benefit amount visibly on your account, but will be added when deposited. Next question, how do I apply for the additional $300? So there's no need to apply. Continue requesting payments as normal. Our team is updating the system. Eligible claimants should receive the additional $300 a week in their first payment request on or after August 23rd, 2020. Next question, why is it an additional $300? So this is the amount set forth in the President's executive order and agreed to upon by the state of Texas. Next question, if my weekly benefit amount is less than $100, do I receive the additional $300? If you receive less than $100 a week of unemployment benefits, you are not eligible to receive the additional $300. Next question, is the additional $300 paid per week?
So yes, since CWC deposits payments every 2 weeks, eligible claimants will receive the extra $600 every 2 weeks. So we're just combining that $300 every week. Next question, I returned to work between August 1st and August 23rd. Do I qualify for backdated payments? Yes, if someone returned to work between August 1st, 2020 and August 23rd, 2020, they may be eligible. We will review those claims and if needed, reach out to those individuals. 우선 텍사스주는 $300로 결정이 났습니다. 이후에 주정부가 $100를 더 추가하여 줄지 어떻게 될지는 모르지만 현재는 $300로 결정이 났고요. 별도로 주정부에서 추가해주는 $100는 없는 것으로 보시면 되겠습니다. 그리고 8월 23일 급여 요청부터 실행된다고 합니다. 지금 영상을 찍고 있는 날짜가 8월 20일 목요일이니까요. 바로 다음 주부터 신청하실 때 메뉴에 업데이트가 있는지 한번 지켜보시면 되겠습니다. 저 역시 신청을 하면서 메뉴에 변경된 것이 있는지 따로 바뀐 점이 있는지 눈여겨보도록 하고 또 가이드를 다시 드리도록 하겠습니다. 그리고 추가 $600 FPUC로 인해 제공되던 추가 $600가 중단되었던 7월의 마지막 주인 7월 26일 일요일부터 8월 1일 토요일까지 그 주부터 해당돼서 소급 적용, 즉 백데이트해서 적용이 된다 그러니까요. 이거 역시 그냥 알아두시면 좋겠고요. 뉴스에 따르면 별도의 추가 작업이 필요 없다고 합니다. 따라서 연방정부 FEMA에서 제공하는 $300를 받기 위해서 대부분 코비드-19으로 인해서 실업급여를 받으시는 분들은 별도의 추가 작업이 필요 없는데요. 혹시라도 코비드-19이 아닌 이유로 실업수당을 이전부터 받고 계시다가 이것이 계속 연장되어서 혹시라도 실업급여 받는 이유를 코비드-19이 아니라고 하셨던 분들은 중간에 업데이트되는 기회가 있다고 합니다. 그리고 중요한 것인데요. 실업급여를 받으실 때 최소 $100 이상을 수령하셔야 합니다. 우선은 실업급여에 최소 $100를 받아야지 해당되는 주에 추가 $300가 포함이 되는 것 같습니다. 따라서 실업급여를 $100로 맞추는 것이 중요하겠는데요. 여기에 관해서 제가 계산기를 이용해서 금액을 어떻게 맞추는지 알려드리도록 하겠습니다. 비디오에 나왔던 질문응답을 추가로 알려드리도록 하겠습니다. 쉐어드 워크 프로그램이라고 이제 직장 내에서 직접 코비드-19으로 인한 시간이랑 급여가 줄어들었을 때 제공하는 프로그램이 있습니다. 이 프로그램으로 인해서 실업급여를 받으시는 분들은 같은 프로그램으로 움직이게 되는데요. 아마 많은 분들은 여기에 해당되시는 분들이 많이 없으실 것으로 아는데요. 이 프로그램으로 인해서 실업급여를 받으시는 분들은 이거 역시 코비드-19으로 인한 실업인지 급여가 줄었는지 다시 한번 확인하는 기회가 있다 그러니까요. 참조하시면 되겠고요. 지난번에 $600 받으신 것처럼 실제 베네핏 금액을 받을 때는 이 $300가 표시되지 않는다고 합니다. 하지만 실제로 입금된 금액을 확인할 때는 $300가 포함된 금액이 표시가 된다고 합니다. 따라서 베네핏 어마운트랑 실제 입금된 금액의 차이가 있을 수 있으니까요. 이 점 헷갈리지 않게 명심해 두시고요. 그리고 뉴스 브리핑에도 나왔던 것처럼 $100 미만 수령자는 해당되지 않는다고 합니다. 일주일에 추가 $300를 수령하는 것이니까요. 텍사스주 같은 경우는 2주에 한 번씩 요청을 하기 때문에 한 번 받으실 때 추가 $600를 수령하도록 되겠습니다. 그리고 7월 말부터 구직이랑 복직 혹은 시간이 바뀌어서 금액이 바뀌신 급여 수령이 바뀌신 분들도 계신데 이분들 역시 수령이 가능하다고 뉴스에서 대답을 하였습니다. 다음은 실업급여 $100 맞추는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 제가 이 내용을 하면서 조금 걱정스러웠던 부분이 있었는데요. 제가 당부드리고 싶은 것은 제가 이렇게 드리는 정보는 혹시라도 거짓으로 기입을 하거나 허위로 시간이랑 급여를 입력하거나 이 제도를 남용하는 법을 알려드리는 것은 아니라는 것을 다시 한번 당부드리고 싶습니다. 그리고 이 제도가 수시로도 변경이 되고 다른 뉴스에서도 보신 것처럼 추가 지급 기간이 불확실하기 때문에 급여가 실제로 정부에서 산정해 놓은 금액이 생각보다 일찍 떨어질 수도 있고요. 이후에 다른 추가 명령이랑 제도가 바뀌어서 생각했던 것보다 오랫동안 이
추가 금액이 지급되지 않을 수도 있습니다. 따라서 장기적으로 봤을 때 이렇게 시간을 갑자기 줄이거나 받는 급여를 줄이든지 해서 이렇게 하는 것이 오히려 해가 될 수도 있다는 점을 알려드리고요. 그리고 매니저나 사장님과 이야기를 해서 시간 조정이 가능하고 이 추가로 받는 금액이 꼭 필요하신 분들을 위해서 제가 이 가이드를 드리는 것입니다. 예를 들어서 제가 설명을 드리려면 지금 파트타임으로 일을 하고 계시고 일주일에 텍사스 실업수당을 $90를 수령하는 분이 계시면요. 현재 $600를 추가로 받고 있지 않기 때문에 한 달에 $360, 90 곱하기 4에서 한 달에 $360의 텍사스 실업수당을 받고 계십니다. 그런데 시간을 줄여서 직장에서 받는 수입을 적게 하면요. 수입이 적어지니까 여기에 따라서 실업급여도 높여지게 되는데요. 실업급여를 $100를 받는다고 가정을 하면요. 한 달에 받는 실업급여는 곱하기 4에서 $400 정도 되겠죠? 그리고 매주 $300를 추가로 받기 때문에 한 달에 추가로 $1200가 돼서 한 달 동안 받는 실업급여 차이가 거의 $1240가 차이가 나게 됩니다. 다만 일주일에 $10를 더 받고 덜 받느냐의 차이에 따라서 $1000 넘는 금액 가까이 차이가 나기 때문에 추가 금액을 꼭 받아야 되시는 분들을 위해서 제가 이 가이드를 드리겠습니다. 어떻게 보이면 이 룰 자체가 $10 차이로 $1000불 넘는 금액이 차이 나는 게 좀 불합리해 보이지만 지켜야 되는 룰이기 때문에 이것을 명심해 주시면 되겠습니다. 지난 영상들을 통해서 제가 몇 번 보여드린 적이 있는 TWC에서 제공하는 베네핏 계산기가 되겠습니다. 이 계산기 사용법은 그다지 어렵지 않으니까요. 한 번씩 이렇게 직접 해보시면 도움이 될 것 같고요. 이 계산기 링크 역시 제가 아래쪽에 드리겠습니다. 우선 직접 제가 사용하는 법을 보여드릴 텐데요. 그 전에 다시 한번 설명을 드리자면요. 위클리 베네핏 어마운트에는 원래 받는 실업급여, 즉 위클리 베네핏 어마운트 WBA에 해당되는 금액을 넣으셔야 되겠습니다. 521달러가 될 수도 있고요. 207달러가 될 수도 있고요. 받으시는 원래 실업급여를 넣으시고요. 그리고 특히 파트타임으로 일을 하시는 분들은 실업급여가 어느 정도 조정이 돼서 받으실 건데 조정된 급여를 넣으시는 것이 아니라 원래 산정된 실제 오리지널 실업급여를 넣으셔야 됩니다. 이것을 명심해 주시고요. 두 번째, 리듀스드 어닝에서는 지금 받고 계시는 주급을 넣으시면 되겠습니다. 이렇게 두 금액을 넣으신 다음에 파셜 UI 버튼을 누르면요. 이 조정된 실업급여가 나오도록 되어 있습니다. 주급칸에 넣는 금액이 줄어들면 줄어들수록 소득이 줄어드는 것이기 때문에 실업급여가 늘어나게 되고요. 주급이 늘어나면 늘어날수록 소득이 늘어나기 때문에 조정된 급여가 줄어든다는 것을 우선 기본적으로 알려드리고요. 실제로 베네핏 계산기를 이용하는 법을 가르쳐 드리겠습니다. 계산기 사이트에 왔습니다. 예를 들어서 현재 받는 베네핏 금액이 $500로 가정하고요. 다시 한번 말씀드리지만 위클리 베네핏 어마운트 되겠습니다. 오리지널로 산정된 금액이 $500라고 가정을 하고요. 현재 주급으로 $530 정도를 받는다고 가정을 하겠습니다. 여기 계산을 해보시면요. 현재 받고 계시는 일주일에 $95 베네핏 금액을 받게 되실 겁니다. $95는 $100 이하이기 때문에 추가 $300를 받을 수가 없는데요. 여기서 1시간 정도 일을 덜 했다고 가정하셔서 $515만 받는다고 가정을 하면요. 여기서 보시는 것처럼 일주일에 $110로 계산이 되게 됩니다. 따라서 1시간 일을 덜 하지만 실업급여는 늘어나고 추가로 $300를 더 받으시는 것이기 때문에 파트타임으로 일을 하시거나 스케줄이 조금 플렉시블해서 시간 조절이 가능하신 분들은 직장 상사분들이나 사장님과 이야기를 해서 시간 조정이 가능하면은 이야기를 해보는 것도 도움이 될 것 같습니다. 또 다른 예를 한번 드리겠습니다. 현재 위클리 베네핏이 $200 정도라고 하면요. 일주일에 $170 정도를 받으시면은 일주일에 받으시는 조정된 실업급여는 $80로 나옵니다. 여기에서 시간을 줄여서 일주일에 $150 정도 받도록 시간을 줄이시면요. 이거 역시 $100로 다시 조정이 되니까요. 계산기를 통해서 계산을 해보시면은
시간을 줄였을 때 혹은 늘렸을 때 받게 될 실업급여가 어느 정도 되는지 아실 수가 있겠습니다. 현재 10여 개 정도의 주가 연방정부 FEMA에 지원을 해서 실업급여 보조금을 신청해 놓은 상태고요. 텍사스도 나름대로 빠르게 대처를 해서 진행을 하는 것 같습니다. 또한 시스템 역시 다음 주까지는 업데이트가 된다고 하니까요. 나름대로 잘 대처를 하고 있는 것 같고요. 정말 도움이 필요한 분들에게 이 금액이 빨리빨리 전달이 되어서 필요한 것을 꼭 쓰게 되었으면 좋겠습니다. 계속해서 텍사스 관련 뉴스를 보면서 신청하는 방법이 변경되거나 시스템이 변경했을 시에 여러분께 정확한 정보를 최대한 빨리 전달해 드리고자 노력을 하겠습니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 주변에도 정보를 잘 모르는 분이 계시면은 또 영상이랑 제 채널을 소개해 주시면은요. 또 그분들께도 도움이 되고 저한테도 큰 힘과 응원이 될 것 같습니다. 다음 시간에 또 새로운 뉴스를 전해드릴 것이고요. 영상을 시청해 주셔서 정말로 감사드립니다.